जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम चतुर्थ श्रेणी आम विचित्र विश्व बहिर चतुर्थ पाठ प्रकृति सहित बढ़िबा ए चैप्टर को बुझी बुझी पढ़िबा एवं एथिरे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर मध्य करिनेबा। ताहले देख पिला माने एक जंगल मध्यरे यात्रा। रीना एवं अमित तांको परिवारर समस्तଙ୍କ सह मिसी एक यात्रा पाई उत्साहित थिले। से माने जंगल निकटवर्ती तांको गाँ को जाउथिले। एहा थिला फसल अमल महोत्सवर समय। एहा व्यतीत एहा एक विशेष अवसर समय थिला। सेही दिन सेमानको गाँ मध्ये संपूर्ण सौर शक्ति चालित गाँ हेबाकू जाउथिला। सेमाने उत्सव पाई पूरा गाँ आलोकित हेबा देखिबाकू अपेक्षा करिबा अवस्था रे नथिले। ग्राम को स्वागत। से माने गाँ रे प्रवेश करबा समय रे उज्जवल कमला लाल फूल रे परिपूर्ण गछ देखिले। रीना पचारिला सेही फूल गुड़िकर नाम कोन? तांको बापा टिके हसिले एवं कहिले एहा एक पलाश गछ। ताहले पिला माने ए गछटी होची पलाश गछ। जेते बेले एही गछ रे फूल फुटे दूररु संपूर्ण जंगलटी लोहित कमला रंग देखा जाए। तेणु पलाश को जंगलर अग्नि शिखा कहा जाए। तो पिला माने मन रखिबो तू मानकर परीक्षा रे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ी पारे जे काहा को जंगलर अग्नि शिखा कहा जाए? पलाश को है ना, पलाश फूल को। नेक्स्ट देखो कार्य एक नंबर तुम अंचलर 5 गोटी रंगीन फूलर नाम लेख और सारणटी को पूरा कर। उदाहरण स्वरूप गुजरात रे पलाश को केसुड़ा कहा जाए। ताहले गुजरात रे पलाश फूल को केसुड़ा कहा जाए। तो आम ये 5टी फूलर नाम लिखा, स्थानीय नाम लिखा और चित्र मध्य अंकन करबा और नाम देबो हला। तो देखो पिला माने फूलर नाम, स्थानीय नाम आउ तुम पसंदर फूलर चित्र अंकन कर और नाम दियो। ताहले पिला माने मु एठी करि देउची, तुमे माने खाता रे करि नबो। ताहले 1 नंबर फूलर नाम देबा मंदार। ठीक अछि। ताहले स्थानीय नाम होची भी सेही मंदार हैला। हमर मंदार फूल को हम स्थान रे बा हम अंचल रे मंदार फूल ही कहा जाए। ताहले एठी गोटे कोन करिवो? मंदार फूलर गोटे चित्र करिवो। ठीक अछि। तो ए पिला माने मंदार फूलर चित्र तुमे माने एठी करिवो। बुझिला? मंदार फूलर चित्र। ठीक अछि। एम्ति तुमे माने करि नेबो हैला। फूल एठी मंदार फूल बनेइबो। नेक्स्ट 2 नंबर रे आ गोटे फूलर नाम देउची मन कर गेंडू हैला। गेंडू। ताहले स्थानीय नाम भी सेही गेंडू। ताहले एठी पिला माने गेंडू फूल गोटे करिवो हैला। तुमे माने फूल निजे करिवो हैला। तो तुमे माने कोन करिवो? निजे गेंडू फूल तुमे करिवो। नेक्स्ट 3 नंबर रे पलाश हैला। पलाश स्थानीय नाम भी सेही पलाश। ताले एठी पलाश फूलर चित्र अंकन करिवो। पलाश फूल पिला माने देखिचो? तो एठी पलाश फूलर चित्र तुमे माने अंकन करिवो। ठीक अछि। मु टिके कर दोची, तुमे माने करि नेबो। तो पलाश फूल पिला माने एम्ति ही थाए हैला। हैला एम्ति पलाश फूल करि नेबो। 4 रे कृष्ण चूड़ा हैला। कृष्ण चूड़ा स्थानीय नाम भी सेही कृष्ण चूड़ा। कृष्ण चूड़ा आ एठी कृष्ण चूड़ा फूल तुमे माने देखिथिबो तो एठी करि नेबो। ठीक अछि। कृष्ण चूड़ा एम्ति पाखुडा है कि एम्ति ही थाए। एम्ति पुणी गोटे पाखुडा है कि एम्ति ही थाए हैला। एम्ति पाखुडा स्वतंत्र है कि एम्ति फूल ही थाए। बुझिला? तार पत्र मध्ये तुमे माने एठी कर नेबो। नेक्स्ट 5 नंबर रे लिखिबो कनियर। एठी मु लिखि दोजी, तुमे माने लिखि नबो। कनियर स्थानीय नाम भी सेही कनियर हैला। कनियर। ताहले एठी पुणी कनियर फूला माने कनियर फूल करिवो हैला। मु एठी कर दोजी, तुमे माने करि नेबो।
ହେଲା କନିଅର ଫୁଲ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ପତ୍ର ଏଠି କରିଦବ ହେଲା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କନିଅର ଫୁଲ କରିବ ତୁମେ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ସେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ରବରରେ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଗଲା 5ଟି ଫୁଲର ନାମ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଆଉ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଅଙ୍କନ କରିନେବ ଆଗକୁ ଯିବା ଗାଁଟି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜାକଜମକରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା ଅମିତ ଆହା ଏହି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୀନା ଅମିତ ଏହି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ନଡ଼ା ଗୋବର ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ଦେଖ ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୋର ଜେଜେମା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ଚୂନା ଏବଂ ପାଣି ମିଶାଇ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ମାଟି କାଠଖଣ୍ଡ ନଡ଼ା ଘାସ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଘରର ନମୁନା ତିଆରି କର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଘରର କିଛି ଆସବାବ ପତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ତିଆରି କରିବ ଯାହାକି ମାଟି କାଠଖଣ୍ଡ ନଡ଼ା ଘାସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଏକ କଳା ଭାବେ ସଜେଇକି ତୁମେ ଘରେ ରଖିବ ରୀନା ଓ ଅମିତ ଘର ଭିତରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଏକ କପଡ଼ାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଅମିତ ରଙ୍ଗ ତିଆରି ବିଷୟରେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜେଜେମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଫୁଲ ପତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପଥରର ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ହେଲା ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ଜେଜେମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିନିଅ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜେଜେମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଫୁଲ ପତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପଥରର ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ସେ କୌଣସି କେମିକାଲ ନ ମିଶାଇକି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ତ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଆସ ଆମେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା ସୋପାନ 1 କିଛି ଫୁଲ ପତ୍ର ଗଛର ବକଳ ଏବଂ ମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଟ୍ ମୂଳ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଫୁଲରୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଗୁଣ ଅଛି ସୋପାନ 2 ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ପ୍ରାୟ 1 ରୁ 2 ଲିଟର ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଅ ପାତ୍ରଟିକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ ସୋପାନ 3ରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଗଛର ଅଲଗା ଅଂଶକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣି ଦିଅ ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଲକା ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗାମୁଛାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ରାତି ସାରା ଭିଜାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ ଚିପୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବାକୁ ଏଇଭଳି ପଡ଼ିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମାନେ ଘରେ କରିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ମହୁ ଚାଷ ଓ ତାର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଘର ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ର ଏବଂ ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ମାଟି ପାତ୍ର ଭିତରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି କରି ସଜାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା ବାଉଁଶ ଟୋକେଇ ଗୁଡ଼ିକର ବାହାର ପଟେ ଗୋବର ଲେପ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏହି ଉପାୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଶସ୍ୟକୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଥିଲା ତୁମେ ଜାଣ କି ଜେନୁ କୁରୁବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଜନଜାତି ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଜନଜାତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜେନୁ କୁରୁବା ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜେନୁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ଜେନୁର ଅର୍ଥ ମହୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମହୁମାଛିରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମହୁମାଛିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏହି ଭାବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଭଳି କୁଇ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଧରଣୀ ବେନୁକୁ ମାଟି ମା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୁଇ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଧରଣୀ ପେନୁକୁ କଣ କରନ୍ତି ବା ମାଟି ମା ଧରଣୀ ପେନୁ ଅର୍ଥାତ ମାଟି ମା ହେଲା ମା ରୂପେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମାତାକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ହଳଦୀ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ ଏହା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯିଏକି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କୁ କୁଇ କୁହାଯାଏ ଧରଣୀ ପେନୁ ଅର୍ଥାତ ମାଟି ମା ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ 4
ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କର ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣଟିକୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ପନିପରିବା ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତଳେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି, ନାମ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପାତ୍ରର ବିବରଣୀ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନାମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ? ଡୁମୁରି। ଡୁମୁରି ନୁହେଁ, ଏଠି ତୁମୁରି ହେଲା, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ତାହେଲେ ପାତ୍ରର ବିବରଣୀ ଏକ ଗୋଲ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡାକୃତି ଶୁଖିଲା ଲାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଓଳିଆ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ହେଲା। ଓଳିଆ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ଓଳିଆ ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଲେଖିବା। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ନଡ଼ାରେ, ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନବ। ନଡ଼ାରେ ତିଆରି ଏକ, ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଏକ ଗୋଲାକାର ପାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କଣ ଧାନ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ଧାନ ସାଇତି ରଖାଯାଏ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା। ଏଠି ତୁମୁରି ଗଲା, ଓଳିଆ ଗଲା, ଏବେ ଘୁମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ଘୁମ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଘୁମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବାପା ମା ମାନେ ହେଲା, ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି କିଛି ଘୁମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ନା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଲା। ମାଟିରେ ତିଆରି ପାତ୍ର, ତିଆରି ପାତ୍ର, ତାହେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେଇ ଡାଲି ଓ ଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, ଘୁମରେ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ତଳେ ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନବ ହେଲା। ଏଠି ଟୋକେଇ, ଟୋକେଇ ବା ଡାଲି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି। କଣ ପିଲାମାନେ? ଡୋଲି। ଡାଲି ନୁହେଁ ତ ଡୋଲି ହେଲା। ଟୋକେଇ ବା ଡୋଲି ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା। ଇଏ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ନା ବାଉଁଶରେ। ଏଠି ଲେଖିବ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପାତ୍ର, ଛୋଟ ପାତ୍ର ନା, ଯାହାକୁ ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ଲିପାଯାଏ। ଏଠି ଲେଖିଦବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ରୀନା ଏବଂ ଅମିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେମା ଏକ ବାକ୍ସରୁ ଏକ ବୋତଲ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କଲେ। ଜେଜେ, ଏହା ନିମ୍ବ ତେଲରେ ତିଆରି ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ତୁମ ହାତ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ତୁମକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ରୀନା, ଜେଜେ, ଏହା କଣ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଔଷଧ ଏବଂ ମଶା ନିରୋଧକ କ୍ରିମ ରଖିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣି ଅଛୁ। ତାହେଲେ ଏ କଥା ରୀନା ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ 5 କରିବା। ତୁମ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ, ଏହରା ଅଂଶ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଗଛର ନାମ, ଗଛର ଅଂଶ ଆଉ ବ୍ୟବହାର। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ନା ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ଭଲ କରେ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ ହେଲା, କାଶ ଭଲ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଜୁଆଣି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜୁଆଣିର ଆମେ କଣ କରୁ? ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର ହେଲା,
ଫୁଲ ଏମିତି ଲେଖି ନବ ଏଇଠି ହେଲା। ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଲେଖି ନେବ। ତାହେଲେ ଜୁଆଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଣ ପାଇଁ କରିଥାଉ ନା ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ପେଟ ବିନ୍ଧା ଓ ହଜମ ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା, ହଜମ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ସେଇଭଳି ଲେଖିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ନିମ୍ବ, କଣ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ନିମ୍ବର ପତ୍ର ଆଉ ଛାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା, ପତ୍ର ଓ ଛାଲି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ତାର ବ୍ୟବହାର, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଚର୍ମ ଭଳି ରୋଗ ଭଲ କରେ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଦା ହେଲା, ଅଦା ହଉଛି ତାର କନ୍ଦା ବା ମୂଳଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ନାଇଁ ଅଦାର, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ କନ୍ଦା, ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଦବ ମୂଳ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା କାଶ କମାଏ ଆଉ ଗଳା ଦରଜ ଭଲ କରେ। ଏଠି ଲେଖିବ କାଶ କମାଏ, ଗଳା ଦରଜ ଭଲ କରେ ହେଲା, ଭଲ କରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଘି କୁଆଁରୀ ହେଲା, ଘି କୁଆଁରୀ ତୁମମାନଙ୍କର ବାଡି ବଗିଚାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ତ ଏହାର ପତ୍ରର ରସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା, ପତ୍ରର ରସ। ତାହେଲେ ଏଟା ପୋଡା ଘା ଓ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଠି ଲେଖିବ ପୋଡା ଘା ଓ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା, ଚର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ। ତାହେଲେ ଆସ କଥା ହେବା 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ ତୁଳା ହେଲା, ଲେଖିବ ତୁଳା, କଇଁଚି ହେଲା, କଇଁଚି ଆଉ ଡେଟଲ ହେଲା, ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କପଡା, ତା ସହିତ ମଲମ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କପଡା ଲେଖିବ ଏଇଠି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କପଡା ହେଲା, କପଡା। ତା ସହିତ ଜ୍ୱର ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଥର୍ମୋମିଟର ହେଲା, ଥର୍ମୋମିଟର ଏବଂ କିଛି ଶୁଖିଲା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ଯାହାକି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିନେବ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ଯଦି କେହି ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବା ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ, ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ, ବୁଝିଲା। ତ ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ଏହା ରୋଗୀକୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଆରାମ ଦିଏ ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବୁଝିଲା। 2 ନମ୍ବର ଲେଖିନେବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଚିକମିକ ଆଲୋକ ସୁଖୀ ଜୀବନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରା ଗାଁଟି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଏବଂ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ
ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଢୋଲ ଏବଂ ନାଗରା ବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅମିତ ଏବଂ ରୀନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ 6। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କର। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ତୁମ ସହପାଠୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ନିଜେ କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ନୃତ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସ କଥା ହେବା। ମନେକର ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନ ରହେ, ତେବେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଉଦାହରଣ ଲେଖିବ କଣ? ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ଅଦରକାରୀ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ରାତି ସମୟରେ ପାଠ ପଢା ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ହେଲା। ତ ଏଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେସ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଲେଖିନେବ। ରୀନା ଏବଂ ଅମିତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିପରି ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୁମେ ଜାଣ କି ପବିତ୍ର ଗଛର ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଅଟେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଗଛ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ 7, ତୁମେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ଏବଂ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପର୍କ ଜାଣ। ତାହେଲେ ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିବା ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି ଉତ୍ସବର ନାମ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତାହେଲେ ବଟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବରଗଛ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ତାକୁ ବରଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଭଳି ବନ ମହୋତ୍ସବ, ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ କଣ କରାଯାଏ? ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଏ। ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ କାଜିରଙ୍ଗା ହାତୀ ମହୋତ୍ସବ ହାତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ଜନ ସଚେତନତା। ସେଇଭଳି ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା କେହି କେହି କହନ୍ତି ଗୋମାତା ପୂଜା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ? ନା ଲେଖିବ, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଇ, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ଓ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା ବା ନବକଳେବର, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ନବକଳେବରରେ ନିମ୍ବ ଗଛ, ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜାଯାଏ ନିମ୍ବ ଗଛ। ଏଠି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ନିମ୍ବ ଗଛ। ତାହେଲେ ଏଠି ରଥ ତିଆରି ଏବଂ ଦାରୁ କାଠ ପାଇଁ ବା ଦାରୁ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ରଥ ତିଆରି ଏବଂ ଏଠି ଲେଖିବ, ଏଠି ରଥ ତିଆରି ଏବଂ ଦାରୁ ପାଇଁ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୂଜା କରିବା, ଏଠି ଲେଖିନେବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ପୂଜା କରୁ। ଏହା ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଉତ୍ତମ ପରମ୍ପରା। ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ
কিছু উପାୟ ଏଠାରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ 1 ରେ କାଗଜ ଆବର୍ଜନା କମ କର, 2 ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନା କୁହ, 3 ରେ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଲୋକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ରଖ, ଗଛ ଲଗାଅ, ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କର। ତାହେଲେ ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଉ ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ ଖାଇବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଫଳ, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖା ହବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ ହଉଛି ପନିପରିବା, ପନିପରିବା। ଆଉ ଏଠି ଲେଖିବ ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ଡାଲି। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଭଳି ଏଠି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୁଳା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଲେଖିବ ପାଟ। ଏଠି ରେଶମ, ରେଶମ, ଆଉ ଏଠି ଲେଖିବ ପଶମ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମ୍ବ, ଆଉ ତୁଳସୀ, ଏଠି ଲେଖିବ ହଳଦୀ, ଆଉ ଲେଖିବ ଏଠି ବେଲ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖିଦବ, ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଉଛି କାଠ, ବାଉଁଶ ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ମାଟି, ଏଠି ଲେଖିବ ନଡା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ଏଠି ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର, ଏଠି କିନ୍ତୁ 2 ହବ ହେଲା, ଏଠି 1 ଭୁଲରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2 ନମ୍ବର ହେଲା। ତ ଏଠି ଲେଖିବ 2 ନମ୍ବର ଦେଇକି ତୁମେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖାଦିଏ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ କାଠ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ କ୍ରମେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପାଣି, ମାଟି, ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ପାଣି। ଯଦି ଆମେ ପାଣିକୁ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ହେଲା, ଏଠି ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବା ତେବେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ପାଣିର ସ୍ତର କମିଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମାଟିର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଯଥା ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି, ଘର ଓ ଇଟା ତିଆରି ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାରେ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ମାଟିର ସ୍ତର କମି ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥ, ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଛ ଧରିବା ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଳିଆ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବମାନେ କମିଯିବେ ଓ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତିକି ପେଟ୍ରୋଲ, କୋଇଲା, ଯଦି ଆମେ ଗାଡି ମଟରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିବ ଏବଂ ଏହି ଜାଳେଣୀ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। 3 ନମ୍ବର, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା? ତାହେଲେ ଘରେ କେମିତି ଲେଖିବ, ଏଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ରଖିବା ହେଲା, ପାଣି ରଖିବା। ତ ଏଠି ଲେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ କରିବା ନା, କାଗଜ ଆବର୍ଜନା କମ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନା କହିବା ହେଲା, ଏଠି ନା କହିବା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍କରେ କଣ କରିବ ନା, ପାର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ଲେଖିବ। ଓ ଯତ୍ନ ନେବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କରିପାରିବା ନା, ଏଠି ଲେଖିବ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରିବା ହେଲା, ଆୟୋଜନ କରିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। এই ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, ତୁମ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚାର ନକ୍ସା ତିଆରି କର। ଏଠାରେ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ବଗିଚାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏପରି କିଛି ଔଷଧ ଗୁଳ୍ମ ଅଛି ଯାହାକି
तुमको कम उपयोगी भली लगे सेगुड़िकर चित्र मध्य तुम अंकन कर। ताहले पिलामाने आमे वर्तमान औषधीय बगीचा गोटे एठी तैयारी करिबा हैला। तो से बगीचार नाम देव मो बगीचा। एठी मु तुम मानक गोटे बगीचार चित्र देखै दउची औषधीय बगीचार तुम माने करिनेबो खातारे। এই চিত্রটি দেখো পিলাମାନେ এটি কেমতি বিভিন্ন প্রকার গছ ঔষধীয় গছ রয়েছে যেমতি কি এটি তুলসী গছ তুমি করিব অଁଳା গଛ ଅଦା ଗଛ ହଳଦୀ ଗଛ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଏଠି ହଳଦୀ ହେଲା ମୋ ଔଷଧୀୟ ବଗିଚା ଏଇଟା ଲେଖିବ ଏଠି। ଏଠି ଜୁଆଣି ନିମ ଗଛ ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଚିତ୍ର କରିବ। ଆଉ ଏଠି ତୁମେ ସବୁ ଦର୍ଶେଇବ କି କି ଗଛ କଲ ବୋଲି ଯେମିତି ଦର୍ଶା ଯାଇଛି ସେଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଆଗକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଚାପ୍ଟରଟି ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରି ଯାଇଛି ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ବୁଝିହେଲା। ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି ରହୁଛି। Thank you.